નમસ્કાર, ન્યૂઝ બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું પંકજ શર્મા। સીધા લઈ જઈશું પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સંબોધન કરી રહ્યા છે, આવો સાંભળીએ। से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, देश स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म जयंती मना रहा है। मेरी इच्छा थी कि मैं स्वयं स्वामी जी की जन्मभूमि टंकारा पहुंचता, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। मैं मन से, हृदय से आप सबके बीच ही हूं। मुझे खुशी है कि स्वामी जी के योगदानों को याद करने के लिए, उन्हें जन जन तक पहुंचाने के लिए आर्य समाज ये महोत्सव मना रहा है, 200वीं जन्म जयंती मना रहा है। मेरी इच्छा थी कि मैं स्वयं स्वामी जी की जन्मभूमि टंकारा पहुंचता, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। मैं मन से, हृदय से आप सबके बीच ही हूं। मुझे खुशी है कि स्वामी जी के योगदानों को याद करने के लिए, उन्हें जन जन तक पहुंचाने के लिए आर्य समाज ये महोत्सव मना रहा है। मुझे पिछले वर्ष इस उत्सव के शुभारंभ में भाग लेने का अवसर मिला था। जिस महापुरुष का योगदान इतना अप्रतिम हो, उनसे जुड़े महोत्सव का इतना व्यापक होना स्वाभाविक है। मुझे विश्वास है कि ये आयोजन हमारी नई पीढ़ी को महर्षि दयानंद के जीवन से परिचित करवाने का प्रभावी माध्यम बनेगा। साथियों, मेरा सौभाग्य रहा कि स्वामी जी की जन्मभूमि गुजरात में मुझे जन्म मिला। उनकी कर्मभूमि हरियाणा लंबे समय तक मुझे भी उस हरियाणा के जीवन को निकट से जानने, समझने का और वहां कार्य करने का अवसर मिला। इसलिए स्वाभाविक तौर पर मेरे जीवन में उनका एक अलग प्रभाव है, उनकी अपनी एक भूमिका है। मैं आज इस अवसर पर महर्षि दयानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। देश विदेश में रहने वाले उनके करोड़ों अनुयायियों को भी जन्म जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इतिहास में कुछ दिन, कुछ क्षण, कुछ पल ऐसे आते हैं जो भविष्य की दिशा को ही बदल देते हैं। आज से 200 वर्ष पहले दयानंद जी का जन्म ऐसा ही अभूतपूर्व पल था। ये वो दौर था जब गुलामी में फंसे भारत के लोग अपनी चेतना खो रहे थे। स्वामी दयानंद जी ने तब देश को बताया कि कैसे हमारी रूढ़ियां और अंधविश्वास ने देश को जकड़ा हुआ है। इन रूढ़ियों ने हमारे वैज्ञानिक चिंतन को कमजोर कर दिया था। इन सामाजिक बुराइयों ने हमारी एकता पर प्रहार किया था। समाज का एक वर्ग भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से लगातार दूर जा रहा था। ऐसे समय में स्वामी दयानंद जी ने वेदों की ओर लौटो,
इसका आह्वान किया। उन्होंने वेदों पर भाष्य लिखे, तार्किक व्याख्या की। उन्होंने रूढ़ियों पर खुलकर प्रहार किया और ये बताया कि भारतीय दर्शन का वास्तविक स्वरूप क्या है। इसका परिणाम ये हुआ कि समाज में आत्मविश्वास लौटने लगा। लोग वैदिक धर्म को जानने लगे और उसकी जड़ों से जुड़ने लगे। साथियों, हमारी सामाजिक कुरीतियों को मोहरा बनाकर अंग्रेजी हुकूमत हमें नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। सामाजिक बदलाव का हवाला देकर तब कुछ लोगों द्वारा अंग्रेजी राज को सही ठहराया जाता था। ऐसे कालखंड में स्वामी दयानंद जी के पदार्पण से जब सब साजिशों को गहरा धक्का लगा, लाला लजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, स्वामी श्रद्धानंद, क्रांतिकारियों की एक पूरी श्रृंखला तैयार हुई जो आर्य समाज से प्रभावित थी। इसलिए दयानंद जी केवल एक वैदिक ऋषि ही नहीं थे, वो एक राष्ट्र चेतना के ऋषि भी थे। साथियों, स्वामी दयानंद जी के जन्म के 200 वर्ष का ये पड़ाव उस समय आया है जब भारत अपने अमृत काल के प्रारंभिक वर्षों में है। स्वामी दयानंद जी भारत के उज्जवल भविष्य का सपना देखने वाले संत थे। भारत को लेकर स्वामी जी के मन में जो विश्वास था, अमृत काल में हमें उसी विश्वास को अपने आत्मविश्वास में बदलना होगा। स्वामी दयानंद आधुनिकता के पैरोकार थे, मार्गदर्शक थे। उनसे प्रेरणा लेते हुए आप सभी को भी, हम सभी को भी इस अमृत काल में भारत को आधुनिकता की तरफ ले जाना है। हमारे देश को, हमारे भारत को विकसित भारत बनाना है। आज आर्य समाज के देश और दुनिया में 2,500 से ज्यादा स्कूल हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं। आप सभी 400 से ज्यादा गुरुकुल में विद्यार्थियों को शिक्षित, प्रशिक्षित कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आर्य समाज 21वीं सदी के इस दशक में एक नई ऊर्जा के साथ राष्ट्र निर्माण के अभियानों की जिम्मेदारी उठाए। डीएवी संस्थान महर्षि दयानंद सरस्वती जी की एक जीती जागती स्मृति है, प्रेरणा है, चैतन्य भूमि है। हम उनको निरंतर सशक्त करेंगे तो ये महर्षि दयानंद जी को हमारी पुण्य श्रद्धांजलि होगी। भारतीय चरित्र से जुड़ी शिक्षा व्यवस्था आज की बड़ी जरूरत है। आर्य समाज के विद्यालय इसके बड़े केंद्र रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए देश अब इसे विस्तार दे रहा है। हम इन प्रयासों से समाज को जोड़ें, ये हमारी जिम्मेदारी है। आज चाहे लोकल के लिए वोकल का विषय हो, आत्मनिर्भर भारत अभियान हो, पर्यावरण के लिए देश के प्रयास हो, जल संरक्षण, स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे अनेक अभियान हो।
आज की आधुनिक जीवन शैली में प्रकृति के लिए न्याय सुनिश्चित करने वाला मिशन लाइफ हो, हमारे मिलेट्स श्री अन्न को प्रोत्साहन देना हो, योग हो, फिटनेस हो, स्पोर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा आना हो, आर्य समाज के शिक्षा संस्थान, इनमें पढ़ने वाले विद्यार्थी सब मिलकर के एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये सब बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आपके संस्थानों में जो विद्यार्थी हैं, उनमें बड़ी संख्या ऐसे युवकों की भी है जो 18 वर्ष पार कर चुके हैं। उन सभी का नाम वोटर लिस्ट में वो मतदान का महत्व समझे, ये दायित्व समझना भी आप सभी वरिष्ठों की जिम्मेदारी है। इस वर्ष से आर्य समाज की स्थापना का 150वां वर्ष भी आरंभ होने जा रहा है। मैं चाहूंगा कि हम सब इतने बड़े अवसर को अपने प्रयासों, अपनी उपलब्धियां, उसे सचमुच में यादगार बनाएं। साथियों, प्राकृतिक खेती भी एक ऐसा विषय है जो सभी विद्यार्थियों को लिए समझना, जानना जरूरी है। हमारे आचार्य देवव्रत जी तो इस दिशा में बहुत मेहनत करते रहे हैं। महर्षि दयानंद जी के जन्म क्षेत्र से प्राकृतिक खेती का संदेश पूरे देश के किसानों को मिले, इससे बेहतर और क्या होगा। साथियों, महर्षि दयानंद ने अपने दौर में महिलाओं के अधिकारों और उनकी भागीदारी की बात की थी। नई नीतियों के जरिए, ईमानदार कोशिशों के जरिए देश आज अपनी बेटियों को आगे बढ़ा रहा है। कुछ महीने पहले ही देश ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास करके लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण सुनिश्चित किया है। देश के इन प्रयासों से जन जन को जोड़ना, ये आज महर्षि को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और साथियों, इन सभी सामाजिक कार्यों के लिए आपके पास भारत सरकार के नवगठित युवा संगठन की शक्ति भी है। देश के इस सबसे बड़े और सबसे युवा संगठन का नाम मेरा युवा भारत, माय भारत है। दयानंद सरस्वती जी के सभी अनुयायियों से मेरा आग्रह है कि वो डीएवी शैक्षिक नेटवर्क से भी विद्यार्थियों को माय भारत से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। मैं आप सभी को महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती पर पुनः शुभकामनाएं देता हूं। एक बार फिर महर्षि दयानंद जी को, आप सभी संतों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે મોરબીના ટંકારા ખાતે આયોજિત મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતીની 200મી જન્મજયંતિના સમારોહમાં વર્ચ્યુઅલી ઉપસ્થિત રહી અને સંબોધન કર્યું। તેમણે કહ્યું છે કે મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતીની કર્મભૂમિ હરિયાણા રહી છે અને તેમણે તેમના કાર્યોને ગણાવ્યા હતા। જન જનને જોડવા અને સ્વામીજીને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ, એવી પણ તેમણે વાત કરી। માય ભારત દેશનું સૌથી યુવા સંગઠન છે। અલગ અલગ મુદ્દાઓ પર પણ તેમણે પ્રકાશ પાડ્યો હતો। આગળ વધુ સમાચારો પર નજર કરીશું। હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે। મુદ્દે કોંગ્રેસ નેતા હિંમતસિંહ પટેલે એએમસી સત્તાધીશોને આપી ચેતવણી। હિંમતસિંહે કહ્યું, અમદાવાદ મનપાએ આડેધડ સીલિંગ ન કરવી જોઈએ। જો આ મુદ્દે યોગ્ય કાર્યવાહી નહીં થાય તો કમિશનર અને મેયરને આવેદનપત્ર આપીશું।
અમદાવાદ મનપાના બજેટમાં પૂર્વ વિસ્તાર સાથે અન્યાયની લાગણી. પૂર્વ વિસ્તારના કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય શૈલેષ પરમારે ગંભીર આક્ષેપ કર્યા. કહ્યું કે પૂર્વ વિસ્તારમાં વિકાસ પર નથી અપાતું ધ્યાન. અમદાવાદમાં એએમસીની ટેક્સ સીલિંગ ઝુંબેશને લઈને ફરી ઉઠ્યો વિવાદ. રેવન્યુ કમિટીના પૂર્વ ચેરમેન અને ભાજપ કાઉન્સિલરે જ ઉઠાવ્યા સવાલ. ચાલુ વર્ષના બાકી ટેક્સ મામલે એકમો સીલ કરતા જૈનિક વકીલે લખ્યો કમિશનરને પત્ર. અમદાવાદ સાબરમતી નદીમાં ચાલતી બોટ સીઝ કરાઈ. બોટ ચલાવતા કોન્ટ્રાક્ટરને નોટિસ આપી બોટિંગ સેવા હાલ પૂરતી બંધ રાખવા સૂચના અપાઈ. સાબરમતી રિવરફ્રન્ટને નાણાં ન ચૂકવાતા કાર્યવાહી કરાઈ. સુરેન્દ્રનગરમાં નવનિર્મિત કોઝવેનું લોકાર્પણ. જિલ્લા પંચાયતથી નવા સર્કિટ હાઉસ વચ્ચે બન્યો કોઝવે. 4.95 કરોડના ખર્ચે બનેલા કોઝવેનું જગદીશ મકવાણા જિજ્ઞા પંડ્યાના હસ્તે લોકાર્પણ. મોરબી ટંકારા સ્ટેટ હાઈવે પરના ઓવરબ્રિજનું નામકરણ કરવામાં આવ્યું. મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતી બ્રિજ નામકરણ કરવામાં આવ્યું. રાજ્યના માર્ગ અને મકાન વિભાગે જાહેરાત કરી. અયોધ્યામાં રામ મંદિર મહોત્સવ બાદ અમદાવાદની શાળાઓમાં જય શ્રી રામ બોલવાનો ટ્રેન્ડ. શાળામાં શિક્ષકો હાજરી પૂરે ત્યારે સ્વેચ્છાએ જય શ્રી રામ બોલી રહ્યા છે બાળકો. અમરેલીમાં નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિએ રમતોત્સવનું આયોજન કર્યું. 14 શાળાઓના 1200થી વધારે વિદ્યાર્થીઓ તથા 80થી વધારે શિક્ષકોએ રમતોત્સવમાં ભાગ લીધો. રમતોત્સવમાં 17 રમતોનું આયોજન કરાયું. યુફકોના ચેરમેન દિલીપ સંઘાણી સહિતના આગેવાનોએ રમતોત્સવને ખુલ્લો મૂક્યો. મોરબીના ટંકારામાં મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતીની જન્મજયંતિની ઉજવણી. દયાનંદ સરસ્વતીના જન્મસ્થળથી કાર્યક્રમ સ્થળ સુધી નીકળી ભવ્ય શોભાયાત્રા. શોભાયાત્રામાં ટંકારા વાસીઓની મોટી સંખ્યામાં આર્ય સમાજના અનુયાયીઓ જોડાયા. મોરબીના ટંકારા ખાતે મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતીની જન્મજયંતિની ઉજવણી. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે યજ્ઞ કરી જન્મોત્સવની શરૂઆત કરાવી. 11 ફેબ્રુઆરીએ યોગગુરુ બાબા રામદેવ અને 12 ફેબ્રુઆરીએ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ હાજરી આપશે. જેતપુરમાં વેલનાથ ઠાકોર સેવા સમાજ ટ્રસ્ટ અને ક્ષત્રિય ઠાકોર સેનાએ કર્યું સમૂહ લગ્નનું આયોજન. આવતીકાલે જેતપુર જીમખાના મેદાનમાં 11 દીકરીઓ પ્રભુતામાં પગલાં માંડશે. સમૂહ લગ્નની કંકોત્રીમાં વ્યસન મુક્તિ માટે અનોખી પહેલ કરાઈ. દારૂનું વ્યસન કરતા હોય ત્યાં દીકરી ન લેવી કે ના દીકરી દેવી તેવું કંકોત્રીમાં લખાણ કરાયું. સમૂહ લગ્નમાં દારૂ પીને આવનારને 500 રૂપિયાના દંડનો પત્રિકામાં ઉલ્લેખ કરાયો. મહિલાઓની ખેતી ક્ષેત્રે આત્મનિર્ભર બનાવવા કેન્દ્ર સરકારે ડ્રોન દીદી યોજના શરૂ કરી. જે અંતર્ગત ડીસાના રાણપુર ગામની મહિલાને 15 લાખનું ડ્રોન અને ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ નિઃશુલ્ક અપાયું. ડ્રોનના ઉપયોગને લઈને મહિલાને પુણેમાં 15 દિવસની ટ્રેનિંગ પણ અપાઈ. પીએમ મોદીના હસ્તે આવાસ યોજનાનું વર્ચ્યુઅલી લોકાર્પણ કરાશે. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ અનેક લોકોને પોતાનું ઘર મળ્યું. લોકાર્પણ કાર્યક્રમમાં પ્રધાનમંત્રી મોદીએ અનેક લાભાર્થીઓ સાથે સંવાદ કર્યો. અંબાજીના કુંભારિયામાં લાભાર્થીઓને મળી આવાસ. પીએમ મોદી આવાસ યોજનાના લાભાર્થીઓ સાથે કરી વાત. લાભાર્થીઓએ પીએમ મોદીનો આભાર માન્યો. ગુજરાતના લાખો પરિવારોને મળ્યું પોતાના સપનાનું ઘર. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત ઘર વિહોણા લાભાર્થીઓને આવાસ વિતરણ કરાયું. રાજ્યમાં 2993 કરોડના ખર્ચે 1,31,454 આવાસોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું. કાચા અને જર્જરિત મકાનમાં રહેતા પરિવારોને મળ્યા પાકા મકાન. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના, આંબેડકર આવાસ યોજના, પંડિત દીનદયાલ આવાસ યોજનાના 3,938 આવાસોનું ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ થયું. સપનાનું ઘર મળતા લાભાર્થીઓએ પીએમ મોદી અને સીએમનો આભાર માન્યો. પીએમ મોદીની વર્ચ્યુઅલ ઉપસ્થિતિમાં સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે લાભાર્થીઓને ચાવી આપી ગૃહપ્રવેશ કરાવ્યો. વલસાડના પારડીમાં યોજાયો પ્રધાનમંત્રી આવાસ લોકાર્પણ કાર્યક્રમ. આ પ્રસંગે નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ સહિત જિલ્લાના અધિકારીઓ અને લાભાર્થીઓ હાજર રહ્યા. પીએમ મોદીએ લાભાર્થીઓ સાથે વર્ચ્યુઅલી સંવાદ કર્યો. ઘરનું સપનું પૂરું થતા લાભાર્થીએ સીએમ અને પીએમનો આભાર માન્યો. મોરબી જિલ્લાના નાના ખીજડીયા ગામના લાભાર્થીએ સરકારનો આભાર માન્યો. 100 વારના પ્લોટમાં મકાન બનાવવા 1.20 લાખ રૂપિયા આવાસ યોજના અંતર્ગત 21,510 રૂપિયા, મનરેગા યોજનાના 12,000 શૌચાલય બાંધકામ અને 20,000 પ્રોત્સાહક સહાય અર્થે મળ્યા. સુરત જિલ્લાના માંગરોળમાં પીએમ આવાસ લોકાર્પણ કાર્યક્રમ યોજાયો. કાર્યક્રમમાં પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી ગણપત વસાવાએ કર્યા કોંગ્રેસ પર પ્રહાર. ભૂતકાળમાં આવાસો અને ગેસ કનેક્શનને લઈને કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહાર કર્યા. બોટાદ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં પીએમ આવાસ યોજનાનો લોકાર્પણ કાર્યક્રમ યોજાયો. પીએમ મોદી દ્વારા ઈ લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. બોટાદ 107 વિધાનસભાના કુલ 576 આવાસોનું કરાયું લોકાર્પણ. જિલ્લા ભાજપના આગેવાનો તેમજ મોટી સંખ્યામાં. આ મંદિરમાં નથી કોઈ દાન પેટી. અહીં ભક્તોના દુખડા લેવાય છે. મને બહુ સરસ થશે.
માતાજીની માતાજીએ મને બહુ સારું કર્યું. આજે મારા 14 વર્ષ થઈ ગયા હતા, મારા સંતાન નહોતું અને અમે માતાજીની બાધા રાખી હતી અને આજે મારા ઘરે બેબી છે 1.5 વર્ષની. આપે ઈ આઈ મારી મોગલ માઈ. જુઓ આજે રાત્રે 7:54 ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ. બ્રેક બાદ સમાચારોમાં આગળ વધીએ. ગુનેગારો બેફામ અને પોલીસ પણ હવે સુરક્ષિત નથી રહી, આ પ્રકારની સ્થિતિ છે. ગીર સોમનાથમાં એસઓજીના કર્મચારી પર જીવલેણ હુમલો થઈ ગયો. દરોડા કરવા ગયેલા કર્મચારીઓ પર હુમલો થયો. કોડીનારમાં જંગલેશ્વર પાસે વાડીમાં હુમલો કરવામાં આવ્યો. ગેરકાયદે હથિયારની બાતમી મળતા દરોડા કરવા ગયા હતા. 4 મહિલાઓ સહિત 10 લોકોએ કર્મચારીઓ પર હુમલો કરી દીધો. હાલ બંને કર્મચારીઓ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. પોલીસે 7 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે, જ્યારે 3 ફરાર છે. તો 10 લોકોએ એસઓજીના 2 કર્મચારી પર હુમલો કર્યો. પાટણના હારીજમાં મામલતદાર વેનાજી પટેલનું શંકાસ્પદ રીતે મોત થયું છે. મામલતદાર કચેરીના ધાબા પરથી નીચે પડતા મૃત્યુ થઈ ગયું. મામલતદાર કચેરીમાં 51 શક્તિપીઠ પરિક્રમાના ભાગરૂપે મીટિંગ રાખવામાં આવી હતી. મામલતદારે આત્મહત્યા કરી છે કે આકસ્મિક ઘટના છે તે અંગે હજુ શંકા કુશંકાઓ છે. ઘટનાની જાણ થતાં હારીજ પોલીસ, એસડીએમ સહિતના અધિકારીઓ સ્થળ પર દોડી આવ્યા હતા. આગળની તપાસ ચાલી રહી છે. તો પાટણના હારીજમાં મામલતદાર વેનાજી પટેલનું શંકાસ્પદ મૃત્યુ થયું છે. મામલતદાર કચેરીના ધાબા પરથી નીચે પડી જવાથી મૃત્યુ થયું છે. આ મૃત્યુ છે કે પછી આકસ્મિક ઘટના છે તેને લઈને અનેક શંકા કુશંકા છે. મામલતદાર કચેરીમાં 51 શક્તિપીઠ પરિક્રમાના ભાગરૂપે મીટિંગનું આયોજન કરાયું હતું. ઘટનાની જાણ થતાં હારીજ પોલીસ, એસડીએમ સહિતના અધિકારીઓ સ્થળ પર દોડી આવ્યા હતા અને હાલ આગળની તપાસ ચાલી રહી છે. વધુ માહિતી સાથે પાટણથી સંવાદદાતા અશરફ જટ જોડાયા છે. અશરફ, વેનાજી પટેલનું અચાનક મૃત્યુ, શું કહી રહ્યા છે તેમના વિભાગના લોકો અને તેમના પરિવારના લોકો? બિલકુલ પંકજ, પાટણથી એક દુઃખદ ઘટના સામે આવી છે. ઘટના બની છે હારીજ મામલતદાર કચેરીમાં, જ્યાં હારીજ મામલતદાર કચેરીમાં ફરજ બજાવતા મામલતદાર વીઓ પટેલ જેઓ જે ઢાબા બિલ્ડિંગ છે તેને 3જા માળેથી પટકાતા તેમનું કરુણ મોત નીપજ્યું છે. જોકે અત્યારે જે વિગતો મળી રહી છે તેમાં ક્યાંક આત્મહત્યા કરી કે આકસ્મિક ઘટના થઈ છે તે સ્પષ્ટ કારણ હજુ જાણી શકાયું નથી. પરંતુ હારીજ મામલતદાર કચેરીએ ફરજ બજાવતા મામલતદારનું આકસ્મિક મોત થતા હાલ મામલતદાર કચેરીમાં તમામ જે કર્મીઓ છે તેમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. અને હાલ હારીજ પોલીસ તેમજ એસટીએમ સહિતના જે કર્મચારીઓ છે ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયા છે અને સમગ્ર ઘટનાની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરી છે. જોકે જે વિગત સામે આવી રહી છે 51 શક્તિપીઠનો જે કાર્યક્રમ હતો તેને લઈને આજરોજ હારીજ મામલતદાર કચેરીએ મીટિંગનું આયોજન કરેલ હતું. તેના કારણે જ મામલતદાર આવેલા હતા. પરંતુ કયા કારણોસર આ ઘટના બની છે, શું આત્મહત્યા કરી છે કે પછી આકસ્મિક ઘટના બની છે તે સ્પષ્ટ હજી થવા પામ્યું નથી. પંકજ. જી અશરફ, આભાર માહિતી આપવા માટે. રાજકોટના ગોંડલ નજીક અકસ્માત થયો. ટેન્કર અને ટ્રક વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો. શેમડા પાસે તેલ ભરેલ ટેન્કર અને સિમેન્ટ ભરેલ ટ્રક વચ્ચે અકસ્માત થયો હતો. 2 અલગ અલગ તસવીરોમાં આપને બતાવી રહ્યા છે કે અકસ્માત થયો ત્યાર પછી કયા પ્રકારના દ્રશ્યો જોવા મળ્યા. અહીંયા ટેન્કર અને સિમેન્ટ ભરેલ ટ્રક વચ્ચેનો અકસ્માત. તેલના ટેન્કરમાંથી તેલ ઢોળાતા તેલ લેવા માટે લોકોની પડાપડી થઈ. હાઈવે પર ટેન્કરમાંથી તેલ લેતા લોકો નજરે પડી રહ્યા છે. તો આ તસવીરો જુઓ. ટેન્કર અને ટ્રક વચ્ચે અકસ્માત થયું. ટેન્કરમાં તેલ ભરેલું હતું અને લોકો મફતનું તેલ લેવા માટે પડાપડી કરતા જોવા મળ્યા. હાથમાં જે કંઈ પણ વાસણ આવ્યું લઈને તેલ લેવા માટે ઉપડી ગયા. રસ્તા પર તેલ ઢોળાયું. કોને જાનહાનિ થઈ છે, ડ્રાઈવરની હાલત શું છે, કોઈને પરવા નથી. મફતનું તેલ લેવાની ચિંતા છે. રાજ્યમાં ઠંડીનો ચમકારો વધી ગયો છે. 8 શહેરમાં 15 ડિગ્રી આસપાસ પારો છે. 8.2 ડિગ્રી તાપમાન સાથે નલિયા સૌથી ઠંડુ શહેર નોંધાયું. રાજકોટમાં 11.3 ડિગ્રીએ પહોંચ્યો છે ઠંડીનો પારો. તો ડીસામાં 12.3 ડિગ્રી નોંધાયું છે તાપમાન. ગાંધીનગર, ભુજ અને સુરેન્દ્રનગરમાં 14 ડિગ્રી પારો પહોંચ્યો છે. 4 શહેરમાં 15 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. તો અમદાવાદ અને વડોદરામાં 16.2 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. તો મિડ ડે રિપોર્ટમાં અત્યારે આટલું જ. નમસ્કાર.